बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। हुण तो पहला तुसीं श्री नानक प्रकाश की कथा नूं सुन रहे सी, जिस दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का इतिहास बयान किया है। चौथी पोथी की कल समाप्ति हुई सी। अज पंजवीं जिहड़ी पोथी है, इसका मैं प्रारंभ करदा हां, क्योंकि श्री नानक प्रकाश, श्री गुर प्रताप सूरज और सूरज प्रकाश एको ही ग्रंथ दे सारे नाम ने, और सारे इतिहास नूं ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह ने लिखा है। कोई इस नूं सूरज प्रकाश कह दिंदा है, कोई इस नूं श्री गुर प्रताप सूरज कह दिंदा है, और कोई सूरज प्रकाश भी कहंदा है। दरअसल असल दे विच श्री नानक प्रकाश ते श्री गुर प्रताप सूरज इस ग्रंथ का नाम है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का जिन्ना इतिहास है, उन्हां सारियां पोथियां दे उत्ते श्री नानक प्रकाश लिखिया होया है, और उस तो अगले गुरु साहिबाना का जिहड़ा इतिहास है, उहदे हर एक पन्ने दे उत्ते श्री गुर प्रताप सूरज लिखिया होया है। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि कल चौथी पोथी की समाप्ति हुई सी, अज पंजवीं पोथी नूं मैं प्रारंभ करन लगा हाँ, और ये जिहड़ी पंजवीं पोथी है, इस दे पन्नियां दे उत्ते श्री नानक प्रकाश नहीं लिखिया होया, क्योंकि अगले गुरु साहिबाना का इतिहास है। इस करके इस नूं कहा जाता है श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ, और इस दे प्रारंभ दे विच ग्रंथाकार जी ने इस तरीके दे नाल इस नूं शुरू कीता है। मैं अज दी कथा नूं इत्थों शुरू करदा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अथ श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ प्रथम रास लिखियते। कहण दा भाव है कि हुण अर्थात श्री सतगुरु नानक प्रकाश तो उपरांत श्री गुर प्रताप सूरज नामे ग्रंथ लिखदा हां, ते उस दी पहली रास तो आरंभ करदा हां। हुण इस जगह दे उत्ते पहले अध्याय दा प्रारंभ कीता है ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने, और ये मंगलाचरण है। तीनों काल सोया चल रहे, अलंब सकल जग जाल, जाल काल लख मुचत जिस, करता पुरख अकाल। इस दोहरे दे विच ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने अकाल पुरख दा मंगल कीता है। कवि जी कहंदे ने जो सदा एक रस रहिंदा है, पर सदा एक रस ना रहन वाले जगत दे पसारे दा आसरा है। फिर उसनू जान लिया काल दी फाही छुट जाती है, उसका नाम है करता पुरख अकाल। श्री आदि ग्रंथ साहिब जी दे विच परमेश्वर जी नू करता पुरख लिखिया है, अते दसम सतगुरां ने उसनू अकाल पुरख आख्या है। सो करता पुरख अकाल दोहां दा संखेप है, अर्थात के ओ जो आप काल तो रहत है ते सारे जगत दा करता है, फिर सारे पसारे दा आसरा होके उस विच पुरख व्यापक हो रहा है। ओ कवि जी दे वाक दे विच इस तरह वर्णित है, ओ तिन्ने कालां दे विच एक रस रहिंदा है, भाव काल उस उत्ते हावी नहीं है,
पर सारे दिसदे पसारे दा आसरा ओह अकाल है। जगत किसे पलंग वांगू किसे वखरी ओट ते नहीं टिक रहा, सगों ओ मूल तो ओह आसरा है, अलंब ओ आसरा है कि जिस तो कोई भी दुनिया दी चीज तुरदी, फिर उसे दे आश्रित ओ रहे। फिर दसदे हन कि एक पासे तां जगत उस दे आश्रित है, दूसरे पासे जगत काल दा पसारा है। सो उस जगत दी मोह माया अथवा काल दा पसारा ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੂਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਛੋਨੀ ਸੂਰਜ ਅਗਨ ਜਮਾ ਬਾਇਓ ਤਰਾਸ ਜਿਸ ਪਾਏ, ਨਿਜ ਸੁਭਾਵ ਮੈਂ ਥਿਤ ਰਹਿਤ ਅਸ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਦ ਬਿਦਤਾਏ। ਅਗਲੇ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭੈ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੂਰਜ, ਅੱਗ, ਯਮ ਤੇ ਪੌਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗੁਣਾ ਅਥਵਾ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਇਸ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਵੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਜਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਦੋਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗ, ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਜਿਸ ਦੇ ਭੈ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਨਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਗ, ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ ਆਦਿ ਭੈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੰਗਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮਿਲਿਓ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਸੁਜਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਨ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰੀ, ਸਿਰ ਜਗ ਗੋਰੇਮ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਬੂੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੂੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਕ ਤੇਰੀ ਬੈਸ ਦਿਸਾਵਤ, ਬੁੱਢੇ ਸਮਮੁਖ ਵਾਕ ਅਲਾਵਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੇ ਮੇ ਤਿਸ ਕੇ ਪਿਤ ਮਾਤਾ, ਆਏ ਗਏ ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਤਾਤਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੂੜੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। कहत पाए हमरो सुत आवा, तिस देखण को मन लल चावा। बूढ़े दे माता ते पिता ने आन के आख्या है कि साडा पुत्र इस पासे आया है और साडा उस नूं देखण दा मन ललचाउंदा है, वो लभ नहीं रहा। सिखण कहियो सो अंतर बैसा, जाए निहारियो अत बृध जैसा। सिखा ने बूढ़े दे माता ते पिता नूं आख्या कि ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ
कि उसका शरीर बुढ़ा हो चुका है। बिस्मरायो कुछ कयो न जाई, चहत ले जाए संग ना जाई। अपने पुत्र दी इस दशा नूं देख के बहुत ज्यादा हैरान होए ने, पर किसी गल दा कोई पता नहीं लगदा। वो वापस अपने पुत्र नूं अपने नाल ले जाना चाहुंदे ने, पर कहंदे ने संग ना जाई, बूढ़ा उन्हां दे नाल नहीं मुड़दा। पुन दंपत ने एव विचारा, जरा ग्रस्यो तन जेह सो कुमारा। इस तो बाद बूढ़े दे माता पिता ने यह सोचा है कि जरा ग्रस्यो तन जेह सारा, इहदा ते सारा जरा शरीर है ना वो जरा ने ग्रस लिया। जरा आख्या जाता है बुढ़ेपे नूं, भाव के हुणे बुढ़ा हो चुका है। क्या कारज आए हमारे, सर्व रीत ते सिख लियो भारे। सोचन लगे ने माता पिता कि साडे हुण किसे काम दा नहीं रहा, क्योंकि बुढ़ा हो चुका है और ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। कह बहु रहे न चाले संग, रहन दिओए पा वृद्ध अंग। सोचते ने एक ते बुढ़ा हो गया, दूसरा असीं इहनूं जे लिजाउणा चाहुंदे आ ते साडे नाल भी जाना नहीं चाहुंदा, इस करके रहन दिओ ए पा वृद्ध अंग, हुण इस बुढ़े नूं इत्थे ही रहन दे। ऐसे कह कर गमने धाम, तब कह बुढ़ा प्रगट्यो नाम। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल माता पिता उत्थे छड्ड के ही चले गए। इस तो बाद कवि जी कहंदे ने कि इतिहास दे विच बाबा बुढ़ा जी करके इन्हां दा नाम प्रगट होया। गोर कार में अज मत युत पारा, बोहित सम जग तारन हारा। ग्रंथाकार जी कहंदे ने कि बाबा बुढ़ा जी इन्ने ज्यादा अजमतां वाले गुरु घर दे विच पारे होए ने। मन लो कि संसार सागर तो तारन दे वास्ते उन्हां ने एक जहाज दा काम कीता। अजर जरन में तीर महाना, अपरना जाके पयो समाना। कहंदे ने कि अजर शक्तियां नूं जरन वाला वो बहुत वड्डा धीरज वाला सी। कहंदे ने कि उस दे वर्गा सिख पंथ दे विच होर कोई भी नहीं होया। श्री नानक ते रहियो पिछारी, श्री अंगद के चरण मझारी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे ज्योति जोत समाउण तो पिछों भी सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे चरणा दी सेवा दे विच बाबा बुढ़ा जी हमेशा रहे। पुन श्री अमरदास की सेवा, संगी रामदास गुरदेवा। इस तो अगे फिर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी सेवा दे विच भी बाबा बुढ़ा जी रहे। इस तो अगे चौथे सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे विच भी उन्हां ने सेवा निभाई। पुन श्री अर्जन के टिग रहे ओ, पाई पद को तब ते लहियो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि इत्थे ही बस नहीं, सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे हजूर भी बाबा बुढ़ा जी रहे और सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इन्हां नूं भाई पद दी पदवी दित्ती हुई सी। जिनके बचन अटल जग पायो, श्री गुर हर गोबिंद जन्मायो। कहंदे ने कि बाबा बुढ़ा जी इन्ने वड्डे महापुरख महान सन, जिन्हां दे कहे हुए बचन अटल ने। दुनिया दी कोई भी ताकत बाबा जी दे बचनां नूं टाल नहीं सकी। इस तरह दे उन्हां दे बचन सन। कहंदे ने कि इत्थों तक कि श्री सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा जन्म भी बाबा बुढ़ा जी दे वरदान देण दे उत्ते होया। पातशाह खसटन लो देह, जीवत रहियो ज्ञान को गेह। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि छेवें पातशाह सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी तक ये अपने निज स्वरूप दे विच रहे ने, भाव के छेवें गुरां तक जिउंदे रहे ने, जेड़े के ज्ञान दे मानो घर सन। अनक नरन को कीन उधारा, वाहिगुरु उपदेश उधारा। कहंदे ने कि वाहिगुरु दे नाम दा उदार उपदेश दे के अनेकां ही लोकां दा इन्हां ने पार उतारा कीता।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਆਦੀ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਟਿਕੇ ਗੁਰ ਗਾਦੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਛੇ ਟਿੱਕੇ ਗੁਰ ਗਾਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਬੁੱਢਾ ਨਿਜ ਹਾਥ, ਦੇ ਤੋ ਰਹਿਓ ਤਿਲਕ ਸ਼ੁਭ ਮਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੀਛੇ ਸੰਤਤ ਤਿਸ ਹੀ ਰੀਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਥ ਰਹਿਤ ਭੇ ਨੀਤ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੀਨ ਕਾਲ ਕੇ ਗਿਆਤਾਵਾਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਤ ਪੇ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਲਾ ਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿਰ ਮਤ ਬਰ ਸਾਗਰ, ਇਨ ਕੋਲੇ ਉਪਜਿਓ ਰਤਨ ਉਜਾਗਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਂ ਦਾ। ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਮ ਪਈਅਤ, ਮੂੜ ਲੇਹ ਬੁੱਧ ਹੋਮ ਬਨਈਅਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਸ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਪਾਰਸ ਵਰਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਅਦਬ ਰਾਖ ਗੁਰ ਆਪੂ, ਤਿਨ ਕੋ ਸਮਤਾ ਕਿਸ ਕੀ ਜਾਪੂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਸਮਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਕੇ ਮੀਨ, ਆਠੋਂ ਜਾਮ ਰਹਿਤ ਸਮਲੀਨ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਠੋਂ ਜਾਮ ਰਹਿਤ ਸਮਲੀਨ, ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰ ਕਰ ਕੀ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਠਾਨਤ, ਅਪਰ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਮੈਂ ਨਾਯਾਨਤ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਨ ਛਿਤ ਕੀ ਬਹੁ ਰਹਿ ਰਖਵਾਰੀ, ਹਰਖਤ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਾਹ ਦੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਹ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਅਸ ਪਾਈ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰਦਾਸ, ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕਵੀ ਤਾਸ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਨ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਬਾਕ ਬਰ ਸਰਾਪ ਜੋ ਦੀਨਸ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅੰਗੀਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਨਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਥਾ ਆਗਾਰੀ ਬਰਨੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਨ ਕੋਇਆ ਚਰਨੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇ ਕਰਤੱਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਬੇਸਾਲਾ ਜਿਮ ਚਾਹਸ ਤਿਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਬਿਗਨੋ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਕੀਨ ਸਕਬਹੂ ਲਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਕੀਨ ਸਕਬਹੂ ਲਖਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੀ ਸਮਝੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਪੌਣ ਪੀਰ ਤੇ ਟਰੇ ਨਾ ਟਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੌਣ ਪੀਰ ਤੇ ਟਰੇ ਨਾ ਟਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਾ ਰੂਪੀ ਪੌਣ ਦੇ ਵਗਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਿਸ ਕੋ ਬੰਸ ਸੋ ਤਾਲ ਮਨਿੰਦ ਉਪਜਿਓ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਅਰ ਬਿੰਦ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਵਰਗੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਮਲ ਬਣ ਕੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਰਬੀਰ ਤਿਨਹੋਂ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਕੇ ਤੀਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਦ ਪਮਨੇ ਦਇਆਨੰਦ ਮਕਰੰਦ ਤਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮੁਕੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪੌਰਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਛੇ ਦੀਨ ਸਤਿਲਕ ਦਸਮ ਗੁਰ ਆਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਸਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜੀ ਸੀ। ਕਲਗੀ ਜਗਾ ਜਰਾਉਣ ਜਰੀ ਇਨ ਤੇ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰ ਧਰੀ। ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਜਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਯੁਧ ਦਏ ਆਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕਰ ਧਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਣ ਕੇ ਨਿਤ ਸੰਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਚਿਤ ਜਹ ਚੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸੰਗੀ ਸਨ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਗ ਮੇ ਬਹੁ ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਤਾਰੀ, ਅਨਕ ਨਰਨ ਕੋ ਕੀਨ ਉਧਾਰੀ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਥਾ ਚੱਕਰਵੈ ਆਦਿਪਤ ਆਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸੁਮਤ ਮੈਂ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਏ, ਅਤ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੱਖੀ ਕਉਦੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਅਤ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੱਖੀ ਕਉਦੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਦ ਗੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਬਿਸਾਲੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਇਨ ਮਗ ਚਾਲੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਤਪਤ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਤੇਜ ਕੋ ਛਤਰ ਸੋ ਧਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤੇ ਤੇਜ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਦਿਨ ਤਰੁ ਉਖਾਰਾ, ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਰਾਖਿਓ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਤਬ ਰਹੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਲਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ। ਤਹਾਂ ਬਿਰਾਜਤ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ, ਕੇਤਕ ਸਿੰਘ ਤਿਨਹੂ ਟਿਗ ਆਏ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਨੂੰ, ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਜਿਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਦ ਕੋ ਧਿਆਨ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਐਸੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਥਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਸੁਨਬੇ ਚਾਹਤ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੁਣ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਉਮਾਹਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਮਾਹਤ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਾਸ, ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ
ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵ ਕੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ। ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰਨ ਕੇ ਜੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਉਚਾਰੋ ਤੇਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਬੇਚਾਹਤ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਕੋ ਮਹਾ ਉਮਾਹਤ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਤੇ ਸੁਦਾ ਸਮਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਪੀਵੇਂ ਪੁੱਟ ਖਾਨਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਡੋਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਏ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਮਕਰੰਦ ਬਚਨ ਹੈ ਮਦਕ ਪਸੇਂਗ ਅਬਿਲਾਖਤ ਮਨ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਠਾਸ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਔਰ ਭੌਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਬਿਲਾਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਏ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸੁਣ ਸ਼ਰੋਣ ਕਹਿਓ ਚਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਸੁਖ ਪਾਉਣ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਸ਼ਰੋਤਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਿਕਟ ਉਚਾਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਕੌਰ ਕੀ ਪੂਰਬ ਕਥਾ ਹਮੈਂ ਸੁਣਾਵੋ ਹੋਈ ਜਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਫੇਰ ਸੁਣਾਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਓ। ਕਿਮ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਰਹੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਭੇ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਹੀ ਪਾਏ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਕੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਕਹੋ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰਥਮੇਨ ਕੇਰਾ ਪੁਨ ਉਚਰੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਡੇਰਾ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਕਵੀਨ ਸੁਣ ਸ਼ਰੋਤਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਕੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਖਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕੁਛ ਕ ਚਰਿੱਤਰ ਕਹੋ ਤਿਨ ਕੇਰਾ ਪਠਤ ਸੁਣਤ ਸੁਖ ਦੇਤ ਕਨੇਰਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੁਖ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮਨ ਵਾਂਛਤ ਪਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਚਤ ਪਾਪ ਸਬਨ ਕੇ ਖੋਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਲ ਮਤੀ ਹੋਏ ਲੈ ਸੁਖ ਧਾਮ, ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਸਿਮਰਨ ਸਤ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਸਿਮਰਨ ਸਤ ਨਾਮ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਸਤਾ ਮਾਲਕ ਸਮਾਨਿਓਰ, ਜਿਨ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਸ੍ਰੀ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਏ ਨਵੋ ਬੰਦ ਕਰ ਪਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਲਾ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਅਵਧ ਆਧਾਰਾ, ਜਿਮ ਸਭ ਜਲ ਕੀ ਸਿੰਧ ਅਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਿਮ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਜਥਾ ਅਖੰਡਲ ਭੂਤਲ ਖੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਤੇਜ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇਜ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਧੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥਾ ਅਖੰਡਲ ਭੂਤਲ ਖੰਡ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਖੰਡੈ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ ਇੰਦਰ। ਜਥਾ ਖਿਮਾ ਕੋ ਛੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਿਮਾ ਹੈ। ਵਾਯੂ ਮਹਿਦ ਬੇਗ ਕੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਦ ਵਾਯੂ ਤਿੱਖੀ ਹਨੇਰੀ ਵੇਗ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ। ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਸੋ ਦਰਸ ਸੂਰਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭੇ ਪੂਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸੂਰਮਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰਤੀ ਅਵਧੀ ਹੈ। ਨਾਗਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਸ਼ ਕੀ ਸਰਪਣ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਤਜਨ ਹੋਤ ਸਭ ਅਰਪਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਹਨ। ਲਿਖਣ ਵਿਖੇ ਜਿਮ ਅਵਧ ਗਜਾਨਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜਾਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ। ਗਜਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ। ਜੋਗੀ ਸਵਣ ਕੀ ਪੰਚਾਨਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਸੈਨਾਪਤ ਕੀ ਅਵਧ ਅੜਾਨਨ, ਰਚਨਾ ਰਚਨ ਮਹਿ ਚਤੁਰਾਨਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ ਖੜਾਨਨ। ਖੜਾਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਕਾਰਤਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਚਨਾ ਰਚਨ ਮਹਿ ਚਤੁਰਾਨਨ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਵਧੇ ਹਨ। ਤਿਮ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਆਧਾਰ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਨ, ਆਸਰਾ ਸਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਸੁਜਾਸ ਕਹਾਂ ਲੋ ਕਹੀਏ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਲਈਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਕਹਿ ਪਾਣਾ, ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਮੀਠੋ ਗੁਰ ਪਾਣਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੋਇਰ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਣਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਭਾਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਤਿਸ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਕਹਿ ਸਰਵਣ, ਸਰਵਣ ਸੁਣਿਓ ਜਸ ਜਿਹ ਸ਼ਰਮ ਸਰਵਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਵਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਉ ਬੰਡ ਪਾਰਾ, ਸਰਬ ਸਹਾਰਿਓ ਪਾ ਜਗ ਪਾਰਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤਿਨ ਕੇ ਉਪਜਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਲਾਲ, ਗੁਰ ਪਗ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਚੜ ਲਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਰਵਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਲਾਲ। ਗੁਰ ਪਗ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਚੜ ਲਾਲ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਉਹ ਜਲਾਲ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜਾ ਚੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਨਸ, ਮਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਨਰ ਮੁਕਤੀ ਕੀਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤਿਸ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਕਹੇ ਝੰਡਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਜਸ ਜਾਹਰ ਜਿਵ ਝੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਾਲ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਝੰਡਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਝੰਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ब्रह्मा कर वृत एक रस में, जिसके नहीं अनकता दृश्य में। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਤਾ ਦਿਸ਼, ਭਾਵ ਕਿ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ ਤੇ ਸੁਤ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਨ ਮਾਰਗ ਜੋਵਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਦ ਪਰਮ ਪਹੁੰਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਨ ਰੂਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਆਰਾਮ ਕੋਇਰ ਉਪਜਿਓ ਤੇਹ ਨੰਦ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਜੁਗਤ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੁਛ ਕਚਿਰ ਤਰ ਕਹੋ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਜਥਾ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਓ ਭਲੇਰਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੜੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਹੁਤੀ ਥੂਲਤਾ ਤਨ ਸਭ ਥਾਨਨ, ਲੰਬੋਦਾਰ ਲੇਹੋ ਪਰਖ ਗਜਾਨਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਮਲ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਬੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੰਬੋਦਰ ਲਿਹੋ ਪਰਖ ਗਜਾਨਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਣੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਇਸ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦਾ। सहज सबायक बोलत बने, बुरा के भला फुरै तत छिनै। कवि जी कहते हैं कि सहज सुभाव जो भी बचन कह देंदे सन वो सफल हो जाता सी, वो सच्चा हो जाता सी। जे माड़ा कहंदे सन वो भी सच्चा हुंदा सी, जे चंगा कहंदे सन वो भी सच्चा हो जाता सी। एक दिन एक राहक कर माही, बहु नरन को भोजन किया खाया ही। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖਿਆਹੀ, ਖਿਆਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਏ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। राम कोयर के टिगले गए, पायस सिता कृत एक मए। राम कोयर जी दी बड़ी मनता सी। कहंदे ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਡ ਘਿਓ ਹੈ। ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ ਥਾਲ ਟਿਕਾਇਵ, ਰੁਚ ਸੋ ਸਵਾਦਲ ਕਰ ਕਰ ਖਾਇਵ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਲਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦਮਈ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਛਕਦੇ ਗਏ। ਪੁਨ ਹੈ ਪਾਨ ਕਰ ਸੀਤਲ ਪਾਣੀ, ਰਾਹਕ ਸੋ ਤਬ ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਰੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਕੋ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਵ, ਕਾਰਨ ਕਵਣ ਜੋ ਸੁਦੇਹ ਸੁਨਾਇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। हाथ जोर तिन कहियो बुझाई, हो तो ख्याह भोजन समुदाई। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਖਿਆਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ। ਅਗਰ ਆਪ ਕੇ ਪੂਰਬ ਲਿਆਇਓ, ਪਾਇਸ ਸਿਤਾ ਘ੍ਰਿਤ ਜੋ ਖਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਤੇ ਖੰਡ ਘਿਓ ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਬਚ ਕਹਿਓ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਹਮੇ ਬਹੁ ਲਹਿਓ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਖਿਆਹ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਨੀਤ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ੁਭ ਹੀਤ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਹਾਰ ਦੇਵੇ। ਬਾਕ ਬਦਨ ਤੇ ਏਵ ਬਖਾਨਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤ ਨਰ ਹੋਏ ਇੱਕ, ਗਮਨੇ ਜਮਪੁਰ ਜਬੇ ਅਨੇਕ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਗਮ ਨੇ ਜਮਪੁਰ ਜਵੇ ਅਨੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਗ੍ਰਾਮ ਮੇ ਰੌਰਾ ਤਬ ਹੂੰ, ਕਿਆ ਭਇਓ ਮਿਲ ਭਾਖੈ ਸਭ ਹੂੰ। ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਮਾਇਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਖਦ ਸਮਾਇਸ ਆਇਓ। ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਤਿਸ ਰਾਹਕ ਨੇ ਕਹਿਓ, ਸੁਣੋ ਹੇਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਨਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣੋ ਹੇਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਹ ਪਾਇਓ ਜਿਸ ਦਿਓਸ ਹਮਾਰੇ, ਕਰਕੇ ਪਾਇਸ ਸਿਤਾਇਆ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੀਰ ਤੇ ਖੰਡ ਘਿਓ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਕੇ ਥਾਲ ਵਿਸਾਲ ਪੁਰਾਇਓ, ਰਾਮ ਕੌਰ ਭਾਈ ਕੋ ਖਵਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਥਾਲ ਵੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੀ, ਹੋਵੋ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੈ ਨਿਤ ਖਿਆਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਬਾਤ ਹੇਤ ਮ੍ਰਿਤ ਕੇਰ, ਕਰੇ ਉਪਚਾਰ ਲਿਹੋ ਬਰ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਜਾਵੇ, ਟਲ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਸਭ ਲੋਕਨ ਜਾਨੀ ਜਬ ਹੂੰ, ਭੋਜਨ ਭਲੇ ਬਣਾਇਓ ਤਬ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਓ ਅਦਕ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਬਿਰਾਜਤ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਨ ਠਾਨ ਅਚਵਾਏ ਆਹਾਰਾ, ਨਾਨਾ ਰਸ ਮੇ ਸਵਾਦ ਉਦਾਰਾ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਦਾ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो अनहार, हे संताह कै सदा संग ने धारा आधार,
हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को, मेरी है प्रणाम।